오늘 어버이 주일을 맞이해서 예배에 참석한 여러분 모두에게 영혼이 잘된 같이 범사가 잘되고 또 건강한 축복이 항상 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘은 어버이 주일입니다. 5월 8일이 어버이 날이었는데 지난 월요일이었어요. 벌써 달았던 카네이션 다 떼냈는데 다시 달려니까 김 빠진 콜라같이 좀 어색하시지요? 확실히 음력 어버이날 같은 느낌이 있는 것이 사실입니다마는 어버이 은혜를 생각하면은 매일이 어버이날이면 또 어떻겠습니까? 하나님 말씀을 나누기 전에 제가 영상 하나를 준비했습니다. 그 제목이 세계 어머니들의 노래라고 하는 영상입니다. 여러분 한번 영상을 들어보시기 바랍니다. Get up now, get up out of bed. Wash your face, brush your teeth, comb a sleepy head. Here's your clothes and your shoes, hear the words I said. Get up now, get up and make your bed. Are you hot, are you cold, are you wearing that? Where's your books and your lunch and your homework? Get your coat and your gloves and your scarf and hat. Don't forget, you gotta feed the cat each breakfast. It's for salad, it's the most important meal of all. Take vitamins so you will grow up one day to be big and tall. Please remember the orthodontist will be seeing you every Tuesday. Don't forget your piano lesson is this afternoon, so you must play. Don't shovel too slowly, but hurry. The bus is here, be careful. Come back here. Did you wash behind your ears? Plan light, don't play rough. Would you just play fair? Be polite, make a friend. Don't forget to share. Work it out, each turn. Never take a dead. Get along. Don't make me come down there. Clean your room. Wash your clothes. Put your stuff away. Make your bed. Do it now. Do we have all day? Were you born in a barn? Would you like some hay? Can you even hear a word I say? The phone. Get off the phone. Don't sit so close. Turn it down. No texting at the table. No more computer time tonight. Your iPod, my iPod. If you don't listen up, where you going and with whom and what time do you think you're coming home? Say thank you, please, excuse me, makes you welcome everywhere you roam. You'll appreciate my wisdom someday when you're older and you're grown. Can't wait to have a couple little children of your own. You'll thank me for the counsel I gave you so willingly, but right now I'll thank you not to roll your eyes at me. Close your mouth when you chew, would appreciate. Take a bite, maybe chew with the stuff you hate. Use your fork, do not burp, or I'll set you straight. Eat the food I put upon your plate. Get an egg at the door, don't start with me. Get a grip, get in here, I'll count to 3. Get a job, get a life, get a PhD, get a dose. I don't care who started it, you're grounded until you're 36. Get your story straight and tell the truth for once, for heaven's sake. And if all your friends jumped off a cliff, would you jump too? If I said it once, I said at least 1,000 times before that you're too old to eat this way. It must be your father's DNA. Look at me when I am talking, stand up straighter when you walk a place. For everything and everything must be in place. Stop crying or I'll give you something real to cry about. Huh. Wash your face, brush your teeth, put your PJs on, get in bed, give a hug, say a prayer. I love you. 어려서부터 정말 많이 들어본 어머니의 잔소리가 다 들어있지요. 루시니 윌리엄 텔 서곡을 개사한 건데 동서양을 막론해서 어머니들의 잔소리는 동일한 것 같습니다. 일어나 일어나 침대에서 좀 나와 잠자리 정리하고 세수해 양치질해 교과서 잘 챙겼어? 숙제 해놓은 거 챙겼니? 오후에 피아노 과외 가는 거 잊지 마. 전화 좀 끊어. TV에 좀 떨어져. 오늘 컴퓨터 시간 끝이야. 너 누구랑 어디 가는 거야? 언제 돌아올 거야? 정말 동서양 엄마들이 똑같은 것 같습니다. 여러분도 이런 잔소리 듣고 컸지요? 그리고 지금 엄마가 되신 분들은 여전히 이 잔소리 하고 계시지요? 어릴 때는 정말 이 잔소리 듣기 싫었습니다. 근데 지금도 그런가요? 지금은 오히려 이런 잔소리가 그리워지지 않나요?
러시아의 대문호 레오 톨스토이가 남긴 동화 한 편이 있습니다. 하나님이 천사장 가브리엘에게 세상에 내려가서 가장 아름다운 것 3가지를 골라오라고 지시를 했습니다. 천사장 가브리엘은 세상 곳곳을 두루 다니면서 아름다운 것 3가지를 골랐어요. 첫째는 활짝 핀 향기나는 꽃을 골랐습니다. 둘째는 한박 웃는 어린아이의 웃음을 골랐습니다. 셋째는 어머니의 사랑입니다. 가브리엘이 이 3가지를 구해서 하늘나라로 가는 동안에 꽃은 시들어 버렸습니다. 어린이는 어른이 되면서 그 순박했던 얼굴은 사라지고 사납고 욕심이 덕지덕지한 흉한 얼굴로 변했습니다. 결국 가브리엘 천사는 오직 하나 남은 어머니의 사랑만 하나님께 가져갈 수 있었습니다. 이 땅에서 우리 인간이 하나님에게 드릴 수 있는 유일한 선물이 있다면 아마도 그것은 톨스토이가 갈파한 것처럼 어머니의 마음, 어머니의 사랑, 그리고 하나 더 하면은 아버지의 마음, 아버지의 사랑일 것입니다. 자식 사랑. 빚을 내서라도 자식 잘 되는 일이라면 다 하잖아요. 차라리 자식을 살리고 내가 죽는다 하더라도 그 길을 마다하지 않는 것이 우리 부모 심정이잖아요. 바로 우리 아버지 어머니가 우리를 그런 심정으로 키우셨어요. 하지만 자식의 마음은 좀 다른 것 같습니다. 부모에게 자식은 최고 귀한 선물인데 자식에게 부모도 최고 귀한 선물일까요? 명심보감 8반가에 이런 글귀가 있습니다. 유아 요분예 군심무염기. 어린 자식의 오줌과 똥 더러운 것도 그대 마음엔 거리낌 없지만 놓친 책타형 반유중 혐의 늙은 어버이 눈물과 침 떨어지면 도리어 미워하고 싫어하는구나. 어느 농촌에 노부부가 살고 있었습니다. 하나밖에 없는 아들을 서울로 유학 보내고 고생하면서 학비를 조달해서 대학을 졸업시켰습니다. 아들은 큰 회사에 과장까지 승진했고 강남에 아파트를 구입해서 명문대학 나온 아내하고 딸 하나 낳고 잘 살고 있습니다. 이들 부부에게 아들은 큰 자랑거리입니다. 아들도 아주 효심이 지극해서 추석이나 설에는 거의 빠지지 않고 식구들과 함께 고향에 와서 명절을 지내고 올라가곤 했습니다. 우아한 며느리와 공주 같은 손녀딸을 볼 때마다 노부부는 동네 사람들에게 늘 우습대는 기분을 느끼곤 했어요. 그러다가 할머니가 먼저 세상을 떠났습니다. 초상을 치르고 나자 아들이 아버지에게 이렇게 요청을 합니다. 아버님, 이제 어머님도 가시었으니 고향집 정리하시고 서울로 올라와서 우리하고 같이 사시지요. 저희가 잘 모시겠습니다. 할멈도 떠난 지금 그게 좋겠다 싶어서 모든 가산을 정리하고 서울로 올라갔습니다. 가산을 정리한 돈을 보태서 32평 아파트를 42평으로 넓혔습니다. 노인의 서울 생활은 처음에는 그런 대로 지낼만 했습니다. 그 즈음 아들은 과장에서 부장으로 승진할 때가 돼서 여간 바쁜 것이 아닙니다. 새벽에 나가서 밤 12시가 넘어서 돌아오는 것이 몇 달을 지속했습니다. 그러던 어느 날 아들이 모처럼 만에 일찍 퇴근해서 집에 돌아와 보니까 집이 아무도 없었어요. 그리고 식탁 위에는 아내가 써놓은 메모만 달랑 있었습니다. 여보, 우리 모처럼 외식하러 나가요. 식사 안 하고 퇴근하셨으면 전기밥솥에 밥 있고 냉장고 뒤져서 반찬 찾아서 드세요. 좀 늦을지도 몰라요. 밤늦게 식구들이 돌아왔습니다. 그런데 들어오는 걸 보니까 아내와 딸만 있는 거예요. 왜 2명뿐이야? 2명이라니 여기 민키도 있잖아 하면서 아내가 남편 눈앞에 강아지를 들어 올려 보입니다. 아니 아버지는 아버님 집에 안 계세요? 어디 노인정이라도 가셔서 놀고 계신가? 아니 아버님이 매일 이렇게 늦게 들어오셔? 남편이 약간 걱정스러운 얼굴로 묻자 아내는 당황한 기색으로 말을 더듬습니다.
사실 아내는 평소에 시아버지가 언제 나가셔서 언제 들어오시는지 도통 생각이 안 납니다. 왜냐하면 별 관심이 없기 때문입니다. 아들은 아버지가 돌아오실 때까지 자지 않고 기다리기로 작정하고 서재 책상 앞에 앉았습니다. 그런데 책상 한켠에 정성스럽게 접혀진 쪽지가 있는 거예요. 볼펜으로 꾹꾹 눌러 쓴 글씨. 무슨 한이라도 맺힌 듯이 종이가 찢어지도록 꾹꾹 눌러 쓴 글씨. 아버지의 필적이 틀림없었습니다. 펼쳐보니까 단 한 문장만 적혀 있었어요. 잘 있거라 3번아 6번은 간다. 아들은 머리를 쥐어짜고 생각에 잠깁니다. 잘 있거라 3번아 6번은 간다. 이게 무슨 뜻일까? 자정이 넘은 시간까지 아버지가 돌아오시지 않는 걸 보면 분명히 가출하신 것 같은데, 근데 왜? 아들은 아버지 방에 들어가 보았습니다. 이쪽 벽에서 저쪽 벽까지 빨랫줄이 쳐져 있었습니다. 빨랫줄에는 양말과 그리고 아버지 셔츠와 팬티가 걸려져 있었습니다. 방 한켠에는 어린 딸이 쓰던 옷장이 놓여져 있었습니다. 오래됐다고 어린내가 싫다고 하니까 아내가 새 것을 사주면서 그 옷장을 아버지 쓰시라고 갖다 놓은 겁니다. 옷장 위에는 어머니 사진이 걸려 있었습니다. 상칠 때 영정으로 사용했던 사진입니다. 방구석에는 조그만 소반이 놓여져 있었습니다. 그 외에는 멸치볶음, 쇠고기 장조림, 신김치, 그리고 반쯤 마시다만 소주 한 병이 놓여져 있었습니다. 아버지, 아들도 있고 며느리도 있고 손녀딸도 있는데 아버지 이 골방에서 혼자 식사를 하신 겁니까? 아버지, 며느리도 있고 세탁기도 있는데 아버지는 손수 팬티와 런닝을 손수 빨아 이 방에서 말리고 계셨던 겁니까? 아들은 무언가 가슴을 후벼 파고 싶은 자괴감에 눈물을 흘렸습니다. 날이 뿌옇게 밝아오자 아들은 아파트 주변을 샅샅이 훑고 다닙니다. 혹시나 노인이 어디에서 밤을 새운 흔적이 있는가 살펴보았어요. 그리고 파출소에 가서 아버지 가출 신고를 했습니다. 고향의 이장 어른한테도 전화를 걸었습니다. 그러나 어디에도 아버지의 흔적은 찾을 수가 없었습니다. 3번아 잘 있거라 6번은 간다. 이 암호를 우선 풀어야 아버지 찾을 수 있을 것 같은 마음에 아들은 조바심을 쳤습니다. 직장 동료, 상사, 대학 동창, 머리에 떠오르는 모든 사람들을 일일이 전화해서 이 암호를 풀려고 노력했습니다마는 풀어주는 사람은 아무도 없었습니다. 몇 날 며칠이 지났습니다. 술 한 잔에 애잔한 마음을 달래고 퇴근하는 길입니다. 자네 혹시 김영감 자제 아닌가? 아파트 입구에서 어떤 영감님이 아들을 불러 세웁니다. 예, 맞습니다. 그런데 어르신은 누구시지요? 나 김영감 친구야. 근데 요즘 왜 김영감이 보이지를 않아? 그리고 자네 얼굴을 보니까 왜 그렇게 얼굴색이 안 좋아? 아들은 좀 창피하긴 했지만은 아버지 친구라니까 아버지가 가출한 이야기를 했어요. 그리고 이제는 유서처럼 돼버린 아버지가 남긴 쪽지를 그 어르신에게 보여드렸습니다. 이게 도대체 무슨 뜻인지 여쭤봤어요. 영감님은 그 쪽지를 한참 들여다보더니 이렇게 얘기하십니다. 자네 이게 무슨 뜻인지 정말 몰라? 이 사람아, 김영감이 평소 나한테 오면은 늘상 이런 얘기를 했어. 우리 집에서는 말이지 며느리가 제일 우이고 두 번째는 손녀딸이고 세 번째가 아들이야. 그리고 네 번째는 강아지 민키고 그리고 5번은 파출부야. 그리고 나는 아무짝에도 쓸모없는 6번이야. 아니 그렇게 쉬운 것도 자네는 아직도 모르고 있었어? 아버지 여러분은 지금 몇 번입니까?
아버지를 모시고 있는 아버지 여러분. 여러분은 몇 번이고 또 여러분의 아버지는 몇 번입니까? 전통사회에서 0번이었던 아버지는 지금 6번, 7번으로 전락하고 말았습니다. 특별히 고령화 시대가 도래하면서 아버지 어머니는 어느 순간 이 사회에서 그리고 우리 자녀들 마음속에서 무거운 짐으로 그렇게 변하기 시작했습니다. 이것이 비단 우리만의 문제일까요? 어머니의 잔소리가 동서양이 동일한 것처럼 부모가 무거운 짐이 되는 것은 서양이라고 해서 예외가 아닙니다. 미국에서 실제 이런 일이 있었어요. 로버트 플랭클린이라고 하는 가정법원 판사가 주재했던 실제 판례입니다. 어느 어머니가 거액의 재산을 상속했는데 아들이 하나 있었어요. 근데 그 아들한테 준 게 아니라 키우던 개에게 상속을 했어요. 그러자 아들 부부가 소송을 제기하면서 어머니의 유언이 공개가 됐습니다. 나의 유산 1억 5,600만 달러를 여기 있는 개에게 상속한다. 개가 죽으면 그 돈은 고아원과 동물 애호협회에 기증하고 그동안 돈은 그의 관리인이 관리하게 하고 그에게는 연 5만 달러를 지불하라. 아들에게는 100만 달러를 상속하라. 단 이 유언에 불복하면 1달러만 줘라. 판사가 아들에게 어머니의 생일을 묻습니다. 아들은 얼버무리고 옆에 있던 며느리가 10월 26일이요 하고 끼어듭니다. 그러자 판사가 말합니다. 어머니 생신은 1월 28일입니다. 제가 갑자기 당황해서 착각했는가 봐요. 며느리의 궁색한 변명을 듣던 프랭클린 판사는 이런 판결을 내렸습니다. 아들은 고인의 유언에 따라 1달러만 상속받는다. 아니, 오죽했으면 하나밖에 없는 아들을 개보다 못한 자식으로 생각을 했겠습니까? 너무 극단적인 예화인가요? 그렇지 않습니다. 요즘 한창 일하는 세대가 30, 40대. 이들 직장인 사이에서 이런 말이 유행합니다. 효도하는 마지막 세대, 버림받는 첫 세대. 효도하는 마지막 세대, 버림받는 첫 세대. 이게 무슨 얘기입니까? 자신들은 부모님께 그나마 효도하는 마지막 세대가 될 거고 정작 자신들은 자기 자식들로부터 버림받는 첫 번째 세대가 될 거라는 얘기입니다. 자주 섞인 얘기입니다. 근거 없는 얘기가 아닌 것이 요새 세상 돌아가는 판이 그렇지 않습니까? 용돈 안 준다고 부모님을 살해하는 사건들이 발생하고 술 주정한다고 딸이 아버지를 넥타이로 목 졸라 죽이는 사건도 발생하고요. 교회 다니라고 잔소리했다고 교회 다니라고 잔소리했다고 어머니를 죽인 폐륜아도 있어요. 여러분 조심하시기 바랍니다. 용돈 주지 않는다고 부모에게 손찌검하는가 하면 심지어는 부모를 살해하는 끔찍한 일들이 비일비재하게 나타납니다. 자식이 부모를 구박했다. 이건 뉴스거리도 안 되는 세상입니다. 이런 세태를 풍자하는 유머가 있어요. 명절 때 쫄쫄 굶은 조상 귀신들이 모여서 서로 신세를 한탄합니다. 씩씩거리면서 한 조상 귀신이 말문을 엽니다. 설날 제사 음식 먹으러 후손집에 갔더니 글쎄 이놈들이 교통체증 때문에 처갓집에 갈 때 차 막힌다고 새벽에 벌써 지들끼리 편한 시간에 차례를 지내버렸다지 뭔가. 가보니 설거지도 끝내고 다 가버리고 없었어. 두 번째 분통 터진 조상 귀신이 말합니다. 자넨 그래도 나은 편이여. 나는 후손집에 가보니까 집이 텅 비어있더라고. 알고 보니 해외여행 가서 거기서 제사를 지낸다는 거요. 거길 내가 어떻게 알고 찾아가. 아까부터 찡그리고 앉은 다른 조상 귀신이 말합니다. 상은 잘 받았는데 이 택배로 온 음식이 죄다 상에 불어서 그만 물만 한 그릇 먹고 버렸어라. 뿔난 또 다른 귀신이 소리를 지르면 나쁜 놈들. 호텔에서 지낸다기에 거기까지 따라갔더니 전부 플라스틱 음식으로 차려서 이빨만 다치고 왔어. 열받은 다른 조상 귀신이 힘없이 말합니다. 난 말이요. 아예 후손 집에 가지도 않았어. 후손들이 인터넷인가 뭔가로 제사를 지낸다고 그래서 나도 힘들게 그럼 후손 집 갈 필요 없이 편하게 근처 PC방으로 갔지. 그래, 인터넷으로 제사상은 받았나? 근데 가니까 먼저 카페에 회원가입을 해야 된다잖아. 귀신이 어떻게 회원가입을 해요?
귀신이라고 가입을 시켜줘야지. 이런 망할 놈들. 사랑하는 여러분, 이런 세태 속에서 우리 예수 믿는 사람들은 각별한 책임감을 느껴야 합니다. 어떤 분들은 우리 기독교가 제사 안 지내는 것을 두고 불효한다고 하는데요. 사실 우리는 제사 대신 추도 예배를 드리는 겁니다. 안 드리는 게 아니에요. 방법을 달리하는 겁니다. 그런데 기독교만큼 사실 효도를 중하게 여기는 종교도 없습니다. 당장 우리가 하나님을 아버지라고 불러요. 세상의 어떤 종교치고 자기들이 섬기는 신을 아버지라고 부르는 종교가 없어요. 부처 아버지 이런 말 못 들어보셨잖아요. 마호메트 아버지 이리 안 부릅니다. 공자 아버지, 맹자 삼촌 이리 안 불러요. 하나님을 아버지라고 부르는 자체만으로도 이미 우리 기독교는 항상 아버지, 어머니에 대해서 민감할 수밖에 없는 종교입니다. 또 실제로도 그랬어요. 하나님께서 우리에게 주신 10계명 가운데 4계명은 하나님과 상관된 것이고 나머지 계명은 인간과 인간 관계를 상정하는 건데 그 첫 번째가 뭡니까? 내 부모를 공경하라. 그만큼 효를 중시하는 것이 우리 기독교입니다. 어머니, 아버지에게 막말을 한다? 요새는 늘숫거리도 안 되지요. 구약 성경을 보면 그 즉시 돌로 쳐 죽였어요. 이스라엘이 출애굽할 때 보세요. 목숨 걸고 출애굽하는 거 얼마나 긴박합니까? 얼마나 긴장됩니까? 그런데 그 바쁜 순간에도 조상 요셉의 뼈를 챙겨가지고 나오더라는 거죠. 마태복음 15장 4절에 보면은 아비나오미를 회방하는 자는 반드시 죽이라. 신명기 21장 18절 이하에 보면은 사람에게 완악하고 패역한 아들이 있어 그 아비의 말이나 그 어미의 말을 순종치 아니하고 부모가 징책하여도 듣지 아니하거든 그 성읍의 모든 사람들이 그를 돌로 쳐 죽일지니 이같이 내가 너희 중에 악을 제하라. 신명기 27장 16절에는 그 부모를 경홀히 여기는 자는 반드시 저주를 받을 것이라. 잠언 19장 26절에는 아비를 구박하고 어미를 쫓아내는 자는 부끄러움을 끼치며 능욕을 부르는 자식이니라. 잠언 30장 17절에는 아비를 조롱하며 어미 순종하기를 싫어하는 자의 눈은 골짜기에 까마귀에게 쪼이고 독수리 새끼에게 먹히리라. 이 구절들이 말하는 공통점이 뭡니까? 부모에 대한 효도를 아주 과격하리만치 강조하는 거잖아요. 근데 여러분, 우리 기독교가 강조하는 효도는 이 정도가 아닙니다. 오늘 우리가 본문 4절을 보면 이런 말씀이 있어요. 만일 어떤 과부에게 자녀나 손자들이 있거든 저희로 먼저 자기 집에서 효를 행하여 부모에게 보답하기를 배우게 하라. 여기서 효를 행하다라고 하는 말의 헬라어가 뭐냐면 유세베오입니다. 유세베오. 그래서 유세베오는 기본적으로 존경하다, 경배하다 그런 뜻이 있어요. 그런데 똑같은 단어가 사도행전 17장 27절에도 쓰였어요. 내가 두루 다니며 너희의 위하는 것을 보다가 여기서 위하다라고 하는 말이 헬라어로 보니까 유세베오입니다. 위하다라고 하는 것이 무슨 뜻이냐 하면은 신으로 섬긴다는 뜻이에요. 내가 두루 다니다가 너희가 신으로 섬기는 것을 보다가 그런 뜻입니다. 유세베오가 그런 뜻이에요. 그러니까 부모를 공경한다는 말은 단순히 효도한다라고 하는 세속적 의미가 아니에요. 기독교가 말하는 부모에게 효도한다는 말은 마치 내가 하나님을 섬기는 것처럼 부모를 섬긴다는 뜻입니다. 이건 에베소서 6장 1절 이하에 나오는 내 부모를 공경하라. 이거보다 훨씬 심오한 의미예요. 공경하다, 헬라어로 티마오입니다. 높이 평가하다, 가치를 두다 그런 뜻인데 오늘 본문은 그 정도가 아니에요. 하나님 섬기듯 부모를 섬겨라. 대단한 요구 아닙니까? 그러니까 기독교에서 말하는 효를 행하다는 말은 단순히 부모님을 공경하는 그 이상입니다. 존경이라고 하는 것은 항상 조건이 따르는 단어잖아요. 존경할 만해야 존경한다. 사실 이렇게 따지면 존경 못할 부모들이 많아요. 문제 있는 자식만 많은 게 아니라 문제 있는 부모도 사실 널려 있어요. 그런데 하나님의 요구는 이런 차원이 아닙니다. 부모의 삶과 행실이 효도받을 만하냐 안 하냐 이거 하나님이 이거 따지는 게 아니에요. 부모라는 그 존재 자체가 기준이라는 거예요. 부모라는 존재 그 자체로 효도하라. 효도하되 부모를 높이 평가하는 정도가 아니라 하나님 섬기듯 하라. 이어서 하나님은 자녀들로 부모에게 보답하기를 배우게 하라 이렇게 요구하십니다. 부모에게 보답하기를 배우게 하라. 여기서 보답하라고 하는 헬라어가
아이모이베입니다. 아이모이베. 이 말이 뭐냐 하면은 보상을 갚는다, 되돌려준다 그런 뜻이에요. 효도가 뭐냐? 부모님께로부터 받은 은혜와 사랑을 되돌려 드린다 그런 뜻이에요. 자식이 돈 벌어가지고 자식의 것을 부모에게 드린다 그런 의미라기보다는 부모님께로부터 받은 것, 그것을 자식이 되돌려 드리는 것이 효도다. 부모님의 사랑, 부모님의 관심, 부모님의 희생, 내게 주신 그것을 돌려드리는 것이 효도다. 아, 그럼 나는 효도하고 아무 상관없네. 우리 부모는 나에게 사랑 안 줬어. 나 위해 어떤 희생도 안 했어. 나 혼자 자수성가했어. 그럴 수 있어요. 부모가 어떤 뒷바라지도 못 해주는 그런 경우 허다합니다. 그러면 그 부모가 준 생명은 뭐로 설명할 수 있어요? 아무것도 안 받았다? 그거 없어요. 가장 중요한 생명을 주셨어요. 생명을 돌려드릴 수는 없어요, 우리가. 그래서 100%의 효도라고 하는 것은 불가능한 겁니다. 그래서 효도에서 면제된 자식도 한 명도 없다는 겁니다. 그래서 효도는 어렵다는 거고요. 하나님이 우리에게 요구하시는 것이 바로 이 쉽지 않은 효도인 겁니다. 솔직히 이런 얘기를 하면은 우리가 당혹스럽고 부담이 가요. 하나님 섬기듯 부모를 대하라. 부모님께 받은 것을 돌려드려라. 너무 크면 엄두가 안 나죠. 그러면 어버이 주일 그냥 또 한 번 형식적으로 그냥 의례적으로 마치고 가는 것밖에 안 돼요. 우리가 어버이 주일을 맞아서 너무 큰 거 그건 좀 옆으로 밀어놓고 할 수 있는 것부터 해보자고요. 언제가 제가 부모님 모시고 점심 식사를 하러 식당에 갔습니다. 저도 많이 바쁘지만은 철칙이 있어요. 일주일에 한 번은 꼭 전화드린다. 한 달에 한 번은 꼭 찾아뵙는다. 한 번도 그 철칙을 어긴 적이 없습니다. 그런데 점심 식사를 마치고 식당에서 나오는데 막 비가 억수같이 쏟아지는 거예요. 제가 빗속을 뚫고 차로 가가지고서 우산 2개를 가지고 왔어요. 그리고 하나는 어머니 드리고 다른 하나는 아버지와 제가 같이 있었어요. 한 손으로 제가 우산을 잡고 다른 한 손으로 아버지의 어깨를 이렇게 감쌌어요. 이런 행동은 제 평생 처음 해본 겁니다. 저에게 아버지는 항상 어려운 분이고 항상 무서운 분이셨어요. 가까이 가기가 어려운 분이었어요. 아버지 말은 법이었어요. 저는 여러분 대학교 4학년 때까지 종아리를 맞았어요. 얼마나 못났으면 종아리를 맞았겠습니까? 그만큼 무서운 분이었어요. 그런데 제 손으로 감싸진 아버지의 어깨는 너무 왜소했습니다. 85세 된 아버지. 아버지도 늙으셨구나. 근데 그때 아버지가 이런 말씀을 하세요. 우리 아들이 안아주니까 기분이 참 좋다. 가슴이 시끈하고 콧등이 찡했습니다. 여러분은 아버지 어머니를 안아본 적이 있나요? 아버지의 손을 잡아본 적이 언젠가요? 손톱을 깎아드리고 발을 씻겨드리고 아버지 어머니의 어깨와 다리를 주물러 드릴 때가 언제였던가? 꼭 한번 아버지를 안아드리고 싶었는데, 꼭 한번 어머니를 안아드리고 싶었는데, 근데 여전히 그분들 앞에만 서면 괜히 삐쩍거리고 쭈삣거리고, 그래도 여전히 기회가 있는 분들은 행복한 거고요. 저도 중학교 2학년 때 어머니가 소천하셨습니다. 지금은 새어머니입니다. 죄송하지만 나를 낳은 생모보다 훨씬 오랜 기간 저를 키워주셨지만 안게 안 되더라고요. 아버지 사랑합니다. 어머니 사랑합니다. 말해본 적이 있나요?
아버지 어머니 품에서 마음 놓고 울어본 적이 있나요? 오늘 우리의 문제는 아버지 어머니 없이 살아간다는 거지요. 세상이라는 전쟁터에서 이리 찢기고 저리 밀리면서 힘들게 삽니다. 지치고 외롭고 믿을 사람 하나도 없고 산다는 게 이런 건가? 어디 가서 하소연하겠어요? 유일하게 울 수 있는 곳, 그게 아버지 어머니 품입니다. 아무 계산 없이 나를 받아주는 곳. 그분들이라고 왜 상처가 없겠어요? 탕자 아버지처럼 후회도 있고 눈물도 있고 한숨도 있는 분들입니다. 하지만 그 연약하게 그지없는 그분들이 이 땅에서 우리가 마음 놓고 울 수 있는 유일한 안식처입니다. 근데 우리는 부모님 슬하를 떠나고 나서부터는 한 번도 그 안식처에 몸을 기대 보지 않습니다. 아니 그냥 한번 아버지 어머니를 안아본 적도 없습니다. 어릴 때는 태산처럼 커 보였던 아버지. 그런데 가서 안아보세요. 어느덧 갸냘프고 힘없는 노인이 되어 있습니다. 하나님 섬기듯 부모님 섬기라고 하는 이 말이 너무 부담이 되시면은 그거 옆으로 평생의 과제로 남겨놓고 당장 아버지 어머니 한번 꼭 안아드리세요. 사랑한다고 한번 말해보세요. 여러분, 부모님이 우리 자식에게 요구하는 것은 우리 마음입니다. 진정이 담긴 마음. 아들아, 내 마음을 타오. 내 마음을 타오. 그것부터 한번 시작해 보자고요. 근데 여러분, 오늘 성경은 또 하나의 의미심장한 주문을 우리에게 합니다. 단순히 가족에게 머물지 말고 가족을 넘어서라는 얘기를 해요. 늙은이를 꾸짖지 말고 권하되 아비에게 하듯하며 늙은 여자를 어미에게 하듯하며 참 과부를 경대하라. 이 말씀은 사도 바울이 디모데에게 하는 충고 형식을 띠고 있습니다. 다시 말해서 사역자인 디모데가 성도들을 대할 때 나이 든 남자 교인을 아버지처럼, 나이 든 여자 교인은 어머니처럼, 젊은이는 형제처럼 혹은 자매처럼 대하라는 얘기입니다. 바울이 이런 부탁을 하는 데에는 개인적인 사연이 있습니다. 로마서 16장 13절에 보면 이런 말씀이 나옵니다. 주 안에서 택하심을 입은 루포와 그의 어머니에게 문안하라. 그 어머니는 곧 내 어머니니라. 지금 바울은 루포의 어머니를 내 어머니다 이러면서 문안을 묻고 있어요. 그 내력은 이렇습니다. 루포의 아버지 이름이 누구냐 하면은 시몬입니다. 이 시몬이 누구냐 하면은 예수님이 십자가 지고 갈 때 대신 진 사람입니다. 예수님이 십자가 지시고 골고다로 오르실 때 지쳐서 쓰러지니까 로마 병사가 길에서 구경하고 있던 시몬에게 대신 지게 하잖아요. 얼떨결에 사형수의 십자가를 대신 지게 됐으니까 얼마나 황당하겠어요? 그래서 시몬을 가리켜 우스갯말로 세상에서 가장 재수없는 사나이다 그렇게 부르기도 합니다. 마가복음 15장 21절은 이 시몬을 소개할 때 알렉산더와 루포의 아비인 구레네인 시몬 이렇게 소개를 합니다. 그러니까 사도 바울이 루포와 그 어머니에게 문안하라. 그 어머니는 곧 내 어머니라 했을 때 그 어머니가 누구냐? 바로 시몬의 아내를 말하는 거죠. 시몬의 아내가 바로 사도 바울 그 자신의 일종의 의붓어머니처럼 그렇게 생각하고 있는 겁니다. 그럼 어떻게 해서 이런 인연이 맺어졌느냐? 여러분 정신을 바싹 차리시고 저를 잘 따라오시기 바랍니다. 구레네 시몬이 예수 십자가를 진 사건은 마가복음에 기록되어 있어요. 마가복음을 쓴 사람은 누구냐? 마가가 썼습니다. 마가는 누구냐? 바울의 동역자였던 바나바의 조카입니다. 초대교회가 탄생할 적에 사도행전에 보면 120문도가 마가의 다락방에서 기도할 적에 성령이 임했다고 그랬죠. 마가의 다락방의 임자가 누구냐? 바로 이 마가입니다. 이 마가는 바울과 바나바가 1차 전도여행을 떠날 적에 같이 동행을 했어요. 그래가지고 들어갔던 곳이 어디냐? 바나바의 고향인 구브로 섬입니다. 구브로 섬이 어디냐? 오늘의 키프로스 섬입니다. 거기는 구리광산으로 유명해서 처음부터 사람들이 북적대던 곳입니다. 이 구브로 섬 높은 지역에 지금도 구레네 시몬 기념교회가 있어요. 지금은 유적지로 남아있지만 초대교회 당시에는 구레네 시몬이 이곳에 교회를 세우고 복음을 전한 거예요. 구레네라고 하는 말은 아프리카의 도시 이름입니다. 그러니까 구레네 시몬이라고 하는 말 속에는 시몬이 흑인이라고 하는 의미가 포함되어 있어요.
그렇게 추정할 만한 근거가 있습니다. 사도행전 13장 1절에 안디옥 교회의 선지자와 교사들 명단이 소개되어 있는데요. 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라 하는 시몬과 구레네 사람 루기와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나한과 및 사울이라. 여기 소개된 인물 가운데 니게르라 하는 시몬, 그런 표현이 있어요. 니게르가 뭡니까? 니그로, 흑인이란 뜻이에요. 구레네가 아프리카 지역이잖아요. 그래서 학자들은 이 니게르라고 하는 시몬이 구레네 시몬이다, 이렇게 해석을 합니다. 무슨 얘기입니까? 시몬은 아프리카 북부에 살던 유대인입니다. 그런데 오랜 세월을 조상 대대로 그곳에 살다 보니까 유전학적으로 흑인처럼 그렇게 피부색이 변한 거예요. 그가 유월절 명절을 지키기 위해서 예루살렘에 왔다가 죽음 직전에 예수님을 만나가지고 대신 십자가를 진 겁니다. 골고다에서 처형당하시는 예수님의 모습을 보면서 저분이야말로 하나님의 아들이구나 믿게 됐어요. 그래서 고향으로 돌아가서 우선 자기 가족들한테 전도를 합니다. 그 결과 시몬의 두 아들인 알렉산더와 루포가 초대교회 감독까지 됩니다. 그리고는 구브로에 와서 교회를 세우고 복음을 전했어요. 심지어 안디옥 교회까지 가서 복음을 전했습니다. 바울은 1차 여행 때 바로 구브로에서 이 시몬을 만났고 선교 현장에서 동역한 사이가 됐어요. 시몬은 사도 바울보다 나이가 훨씬 많거든요. 따라서 바울은 시몬의 아내를 어머니라고 불렀던 거예요. 그리고 바로 이런 사실을 함께 동행했던 마가의 저자, 마가복음의 저자인 마가가 기억하고 마가복음을 쓰면서 시몬을 소개할 때 두 아들의 이름까지 넣은 겁니다. 이런 바울의 사연이 디모데에 대한 권면 2면에 깔려 있는 겁니다. 그러니까 내 어머니다, 그렇게 한 거가 이해가 가시지요? 하지만 여러분, 자기 어머니뿐 아니라 나이 든 어르신들을 내 부모처럼 대하라고 하는 것이 단순히 바울의 사적인 권면이 아닙니다. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가실 때를 여러분 기억하십니까? 십자가형은 최고로 험악한 가혹한 처형법입니다. 온몸의 피와 온몸의 수분이 다 빠질 때까지 고통을 겪고 죽어야 하는 무서운 형벌입니다. 무슨 정신이 있으면 무슨 여유가 있었겠어요. 근데 보세요. 예수님께서 마지막 눈을 감으시기 직전에 베드로 옆에 서 있던 제자 요한에게 자신의 어머니 마리아를 맡기잖아요. 이제부터는 내 어머니다. 그래서 일설에 의하면은 사도 요한의 중기의 행적을 찾을 수가 없는데, 그건 왜냐? 예수님의 유언을 따라서 마리아를 어머니처럼 봉양하기 위해서 그가 모든 활동을 중단했기 때문이다. 이렇게 해석들을 합니다. 여러분, 우리 기독교가 이런 종교입니다. 자기 친어머니가 아닌데도 예수님처럼 지극정성으로 봉양하기를 가르치는 종교가 우리 기독교입니다. 그러니까 혈연관계 효도를 넘어선 효도까지 말하는 종교가 우리 기독교예요. 이런 종교를 믿으면서 하나님을 아버지라고 매일처럼 그렇게 열심히 부르면서 정작 육신의 아버지, 어머니에 대해서 우리가 무관심하다면은 이건 아이러니 중에도 이런 아이러니가 없겠지요. 이런 맥락에서 오늘 말씀은 우리가 꼭 새겨들을 가치가 있는 말씀입니다. 여러분들이 잘 아시는 것처럼 우리나라는 어느새 고령사회로 접어들었습니다. 65세 이상 노인의 인구가 전 인구의 7%를 넘어가면 고령화 사회라고 하거든요. 우리나라는 2010년에 이미 11%를 넘어섰습니다. 그리고 이대로 가면은 13년 후 2030년입니다. 2030년이 13년 후면은 와요. 2030년, 지금으로부터 13년 후에는 65세 이상의 노인의 인구가 전 인구의 24.3%에 이른다고 그렇게 추정을 하고 있습니다. 무슨 얘기냐? 인구 4명 가운데 한 분이 65세 이상이라는 얘기입니다. 이것을 초고령사회라고 하는데 13년 남았습니다. 13년. 이런 사회 속에서 우리 그리스도인들의 자세는 무엇보다도 중요합니다. 우리 주님의 관심은 단순히 예수 믿는 사람들이 혈연인 아버지, 어머니에게 잘하는 것에만 있지 않아요. 그건 기본이고, 나아가서 나이 드신 어르신들을 마치 내 부모처럼 지극정성으로 공경하라는 요구까지 하십니다. 사도 요한이 자기 어머니 아닌 예수님의 어머니를 평생 모셨잖아요. 사도 바울이 시몬의 아내를 어머니라고 부르며 자기 어머니에게 대하는 것처럼 정성으로 대하잖아요.
오늘 우리 사회 어르신들 상당수가 오래 사시는 것을 부끄럽다고 생각하신다고 해요. 우리 젊은 것들이 그렇게 만든 거지요. 우리도 곧 늙을 텐데. 여러분, 저도 굉장히 청년처럼 생겼지만 58입니다. 제가 학교에서 교수로 있을 나이가 이제 8년밖에 없어요. 곧 늙을 텐데. 저 젊은 것들이 늙는 거 금방이에요. 신앙 요물을 떠나서 우리 사회의 분위기가 이렇게 가서는 안 됩니다. 오늘 우리가 누리고 사는 것이 어르신들의 희생 없이 어떻게 가능합니까? 오래전 시외버스 안에서 벌어진 일입니다. 버스기사가 엔진 시동을 켜고 막 출발하려고 하는데 승객 한 사람이 버스 타려고 오는 분을 발견했어요. 저기 웬 할머니가 오십니다. 이렇게 바라보니까 백밀러로 보니까 멀리 떨어진 곳에서 할머니가 무언가를 입고서 막 부지런히 버스 안 놓치려고 보동보동 오시는 거예요. 아, 어서 출발합시다. 언제까지 기다릴 거요? 어떤 택시 승객이 바쁘다면서 빨리 가자고 서두르며 재촉을 합니다. 그러자 버스기사가 차분한 목소리로 말합니다. 저기 우리 어머니가 오십니다. 조금 기다렸다가 같이 가시지요. 버스기사 어머니가 오신다니까 승객들이 할 말이 없죠. 아무 소리 안 하고 기다리고 있었습니다. 그때 창가에 앉았던 젊은이가 후다닥 뛰어나가더니 가가지고 그 할머니의 짐을 자기가 들고 한 손으로 할머니를 부축해가지고서 차에 올랐습니다. 할머니와 청년이 버스에 오르자 어느 누가 시작했는지 박수를 치기 시작했어요. 모든 분들이 하나같이 전염된 듯이 박수를 치기 시작합니다. 물론 그 할머니는 버스기사의 어머니도 아니었고 그 청년의 어머니도 아니었습니다. 이런 미담들이 여기저기서 생겼으면 좋겠어요. 사랑하는 여러분, 교회가 출범하면서 초대교인들은 서로를 가족처럼 생각하며 서로를 돌봤습니다. 교회는 회사처럼 돈을 받고 일하는 곳이 아닙니다. 교회는 가족입니다. 하나님 나라는 가족입니다. 우리 젊은이들은 나이 드신 분들을 내 어머니, 내 아버지처럼 공경하고 돌봐야 됩니다. 이것은 주님이 주신 명령입니다. 성경대로 말하면 오래 산다는 것은 축복입니다마는 사실 나이 드시면은 괜히 허무해지고 작은 일에도 서운해 하십니다. 그렇다고 그분들 평생 만들어진 성격이 하루아침에 바뀌지 않습니다. 우리가 연로하신 부모님들, 연로하신 어르신들을 공경하고 돌본다는 것은 있는 그대로의 그분들을 인정하는 데부터 출발을 해야 됩니다. 선과 악의 문제가 아니라면은 나에게 그분들을 맞추려고 해서는 안 됩니다. 성경은 과부의 자녀들에게도 효도를 가르치라고 했는데 그러면 가르치라는 위험을 받은 우리들의 효도와 상관없이 살면서 어떻게 가르칠 수가 있겠어요? 내가 효도 못하는데 어떻게 내 밑세대한테 효도를 가르칠 수가 있겠어요? 또 내 아버지 어머니를 공격하는 거 없이 어떻게 피부치도 아닌 내 다른 어르신들을 공경할 수가 있겠어요? 그러니까 부모를 공경하라. 이것이 옳으니라. 이 말씀은 주님의 1차적인 명령이면서 어른을 공경하라고 하는 2차적인 명령을 위한 전제입니다. 오늘 우리 말씀을 들으면서 사랑하는 성도 여러분, 아련한 추억처럼 되어버린 아들 노릇, 딸 노릇, 며느리 노릇, 사위 노릇 다시 한번 제대로 해보는 계기가 되길 바랍니다. 누구든지 자기 친족, 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자요 불신자보다 더 악한 자라고 하는 이 경고, 우리하고는 전혀 상관없는 경고가 되기를 바랍니다. 아버지, 어머니, 어르신들의 기쁨이 되어 이 땅에서 잘되고 장수하는 복을 누리는 성도 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이 시간 우리 찬송 한 장 부르겠습니다. 579장입니다. 어버이 주일이라 어버이 같이 어울리는 찬송이면 좋은데 우리가 가장 그래도 잘 알고 있는 것이 579장입니다. 함께
뜻을 생각하면서 부르겠습니다. 어머니의 넓은 사랑 귀하고도 귀하다. 그 사랑이 언제든지 나를 감싸줍니다. 내가 올 때 어머니는 주께 기도드리고 내가 기뻐 웃을 때에 찬송 부르십니다. 아침 저녁 읽으시던 어머니의 성경책 손때 남은 구절마다 모습 본 듯합니다. 믿는 자는 누구든지 영생함을 얻으리. 들려주신 귀한 말씀 이제 힘이 됩니다. 홀로 누워 괴로울 때 헤매다가 지칠 때 부르시던 찬송 소리 귀에 살아옵니다. 반석에서 샘물 나고 황무지에 꽃피니 예수님과 동행하며 두려울 것 없어라. 온유하고 겸손하며 올바르고 굳세게 어머니의 뜻받들어 보람있게 살리라. 풍파많은 세상에서 선한 싸움 싸우다 생명신의 흐르는 곳 길이 함께 살리라. 고마우신 주님, 우리에게 귀한 부모님을 허락하여 주셔서 감사합니다. 부모님에게 효도하기보다는 노년의 부모님을 섬기는 것이 때때로 귀찮게 여겨지기도 했던 우리의 잘못을 고백합니다. 부모님을 섬기고 돌보는 것이 짜증나기도 했던 폐륜의 잘못됨도 고백합니다. 부모님에게 효도를 다함으로써 하늘아버지신 하나님께로 이르게 하시는 진리를 배우게 하시고 부모님 공경으로 말미암는 은혜를 그리고 축복을 누리게 하여 주옵소서. 오늘 주신 말씀처럼 하나님 섬기듯 부모 섬기게 하시고 사도 바울의 모범을 따라 어르신들을 동일한 사랑으로 섬기게 도와 주옵소서. 예수님의 귀하신 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.